A very good morning to all of you gathered here. First and foremost, I would like to wish you all happy 80th Independence Day. Uh, I mean, I have no words. I'm in short of words to explain or to even tell you all of how grateful am I to be sharing the stage with Brigadier Ayan Rai sir. For somebody who has served the nation and served at the peak moments of our post-Indian independence, for somebody who's seen life pre-independence, for somebody who's seen the independence of India and lived post the independence, having served in the army and having served during the war, being at the foot front during the war, it's my true honor. I must really thank Devi Prasad sir for inviting me along with Brigadier Ayan Rai sir. I've been to multiple stages, but this is going to be a real and a big honor for me. So distinguished chief guest, Brigadier Ayan Rai sir, Devi Prasad sir, Jagannath sir, principal, student council members, president and vice president, and to the newly elected office bearers of today's student council inauguration, and my young and energetic, my dear young friends. It's a pleasant day. In August 15th every year is a very, very common day. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಕಳೆದ 8-9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೂತನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಗಿಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Whenever you're year of independence, we hear of some of the greatest names. I mean, why am I articulating on this very fact is most of you all who took charge today as the student council members, I too during my school days, I was leading the student council. We formed a parliament and we have made sure that there was some difference brought in. For each of you all who've come, that might be the president, Mr. Subramanya, or the vice president, or each of you all are not here to collect privileges. You're here to create possibilities. You're here to create responsibilities. You're here because, I mean, there were multiple people in the row, but you all have come here because you all have to be the voice of those who cannot be on this platform here, wherever you all are. So when you all finished your term, it's a 1-year term is what I'm assuming. Each of you all have a year's term. When you all finish 1 year of your journey as a science club secretary, as a Hindi club secretary, as a orators club secretary, you all must question yourself as to what are the changes that you all have brought in that 1 year. Because when history remembers your tenure, because Rajeshwari National School is in this early stages, but when history remembers on those early years of Rajeshwari School, of what impact did the joint secretary or the general secretary get, the scouts and guides secretary get, you all must have something to put up, because that's where the leadership starts, and this is the foundation. And I'm sure Devi Prasad sir has laid a very good example by letting you all be creative and also laying the path or the foundation of as to where you're supposed to lead in the society. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಆ ಸೈನಿಕನ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ. ನನ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಸರಿಗೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. If there is somebody whom I have looked up to all my life, sir, as very closely like a brother, like for the past 10 years at least, ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು, ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ, ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ನಾಯಕ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ somebody like ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಯ್ಯನ್ ರೈ ಸರ್ ಅವರು
not just as a commander, not just as an officer. He was also a trainer in the IMA. He was also a trainer in the OTA. So he's seen different forms of service. ಒಂದು 34 years 34 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ -34 -38 ಡಿಗ್ರಿಯ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ 48 ಡಿಗ್ರಿಯ ಆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸರ್, ವೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇಸ್ that you live a life less ordinary, what does this mean anta? So he was able to connect it, to that statement very very well. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಬಹುಶಃ 6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 16 ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ BC ವರೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ ಸಮರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 1929ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ನಡುಗಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ 1923ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೂ ಮಾದರಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಚಪ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬರೀ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ಸಂದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಬಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತು ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಗುರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖದೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌವನದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರು. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರದ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. he was a qualified civil servant, but what happens is you just realize that ನಿಮ್ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡುವಾಗ you feel that you have to do something for your country. When you hear ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಯ್ಯನ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ who come and speak here, who come and addresses, there is nothing more fascinating or there is nothing more inspirational for us. That life itself is aspirational for us, sir. Like when I was traveling, I was studying in London, I was pursuing my masters. What happens is, sir, there was you book an Uber cab, right, when you get down from the airport to your house. So there's a 1.5 hour journey. There was a Pakistani driver who picked me up. I'm sorry, I'm not able to recollect his name. ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಅವರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ ಆಪ್ ಕಹಾ ಸೆ ಹೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಆಪ್ ಭಾರತ್ ಸೆ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾ ಸೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೆ ಹೋ? ಹಾ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆ ಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಆಪ್ ಕಿತ್ನೆ ನಸೀಬ್ ವಾಲೆ ಹೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಯೂ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಬೋಲ್ ರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನೋ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಏನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಂತರಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೋ ಒಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಾರಿಸುದಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಷ್ಟೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತುವಾಗ ಇಂತಹ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. 15ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬಾರಿ 20 ದೇಶವನ್ನ ನಾನು ಸುತ್ತಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ 20 countries. But I can proudly vouch and I can proudly touch my heart and tell that there's no country like India, because this land itself teaches you a sense of patriotism, the way you're supposed to love your country, the way you're supposed to live, the way you're supposed to love your religion. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ರಾಮ ಜನ್ನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಬಹುಶಃ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರಾಮನ ಆ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆ, ಧರ್ಮದ ಭಾವನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, because you all are already in the best of best institution. You all have come ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಬರಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2047ರಲ್ಲಿ y'all as Gen Alphas or Gen Zs will be playing a vital role in this modernized and urbanized world that we are in right now. We are in an AI driven world where things evolve faster than ever. I was just telling Brigadier Ian Rai sir, so the glasses that you're wearing to the glasses that I am wearing has a lot of difference. My glasses have camera and I can record the students right now while I'm talking, whereas your time having a glass itself was a privilege. So that is how much time has evolved, and that is what in the next 20 years, ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. It's not necessarily that you become your service to the nation as an army officer, as a navy officer, an air force officer. It's itself a service to the nation. You becoming a scientist today. Sir asked the science club representative who came on stage, will you be a scientist? If you be a scientist also, you're serving the nation. If you be a doctor also, by you treating the patients, you're serving the nation. Our Pranav sir being the principal teaching thousands of students is also serving nation. Devi Prasad sir leading an institution like this and creating, nurturing young minds is also serving nation. We as each of us, how are we going to serve nation in our own benefit? Not in our own benefit, but in the country's benefit. I'm sorry, I stand corrected. In our country's benefit, how are we going to change systems? How the country should remember us and how the country should benefit from us is what each of us should think. I'm sure, because Makle, just 2 minutes. I'll just take 2 minutes. I'm sorry, because I can already sense that you all are getting restless there. ಮಾತ್ರ ಒಂದಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿರೋ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಎಂಬುದು ನೀವು ಈಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನ ಬಹಳ ಇದು ಗಂಭೀರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರೀಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್.
ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ನೀವು ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? Almost everyone. So that itself is you coming out of the comfort zone. So ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ how to live without your parents feeding you every day, how to do your own clothes, how to do your own chores, or how to prepare yourself and get out into the world with fire unquenching. That is what will determine and define your life. So as the army saying says that you live a life less ordinary there, I feel all of us, sir, should live a life less ordinary and be the extraordinary person that we all can become. Ishte maatan helta, be great citizens of the country. Janmabhoomi ಭಾರತೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಡಿ ಸಲಿದ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಅಂತ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, do well, wishing you all the very best, and be proud citizens of this country. Thank you. Jai Hind.